अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद है सब खैरियत ना होगे। तो हमेशा खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। अल्लाह ताला तुहाडी आसानियां पैदा करे, तुसी अगे सब दुनिया दी और सब दोस्तों दी आसानियां पैदा करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह ताला दे फजल करम नाल सब ठीक होवोगे। ते अज असी चाचू होरां कोलों कुछ एजेंटी दे बारे च कुछ सवाल करने ने, जी जी। पुछना है इन्हां दे कोलों कि दसो। तुसी सानू ये दसो कि जिहड़े साडे दोस्त जिहड़े पाकिस्तान तो जी जी। एजेंटां दे थ्रू आना चाहते ने जी जी। बाहर वाले कंट्री यानी जी यूरोप जी। वगैरह या दूसरे कंट्री जिहड़े ने हम्म। उन्हां दे बारे च तुसी की कहना चाहोगे या उन्हां नूं की कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे कोई? मैं चाहांगा तैयब साहब कि अजकल ना एजेंटां दे हालात बहुत ज़्यादा खराब ने और बहुत ज़्यादा धोखे फरेब हो रहे हैं। मैं ये चाहांगा जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि एजेंटां दे थ्रू बिल्कुल आने की कोशिश ना करन। ओहदी वजह है कि अगर 40 लाख या 35 40 लाख 45 50 लाख रुपया ला के बंदे ने बाहर आना है, क्यों ना वो बैंक वो पैसा अपने अकाउंट च रखे ते अपनी फाइल बनवाए ते अपना ओरिजिनल तरीके नाल उन्होंने अप्लाई करे। चाहे वो यूरोप का किसी कंट्री का वीज़ा हो, चाहे वो वीज़ा पुर्तगाल का होए, स्पेन का होए, इटली का होए, क्योंकि इन्होंने मुल्कों के वीज़े मिल जाते हैं। ठीक है, जर्मन का वीज़ा मुश्किल है, नहीं मिलता, लेकिन छुट्टियां तो पहले अगर अप्लाई किए जान इस बार जो मुल्कों के वीज़े, इटली का खासकर, स्पेन का, और खासकर मैं कहूँगा कि पुर्तगाल, इन्होंने मुल्कों के होर काफ़ी सारे मुल्क ने इन्होंने अप्लाई किए जान तो छुट्टियां तो पहले, और 40 45 लाख 50 लाख रुपया तुहाडे अकाउंट च पिया होए, तुहाडा पैसा भी बच जाएगा, तुसीं लीगल तरीके नाल बाहर भी आओगे और अपना विजिट करो तो उस तो बाद जो तुहाडी मर्जी है वो करो। तो ये इस लिए एजेंटा के मामले बहुत ज़्यादा खराब ने। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਹਾਂ मगर कोई भी यूरोप का मुल्क है या कोई भी मुल्क है दुनिया का, वो ये चाहता कि तुहाडे बैंक के अच्छा रकम पई है, एक हैल्थी रकम है और तुहानू वीज़ा मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे ने। क्यों ना असीं एक दो या ਉਹਦਾ दूसरा हल ये वे, पहले एक दो छोटे मुल्क का विजिट करो, सिंगापुर का कर लो, मलेशिया का कर लो, पुर्तगाल किसी होर कंट्री का छोटे का कर लो, दुबई का कर लो। अगर 2-3 तुहाडे वीज़े छोटे मुल्कों के लग जान, तुहाडे कोल अपना 40-45 लाख पिया है, तुसीं 2-3 छोटे मुल्कों के हो के आंदे हो अगर, और तुसीं उस तो बाद आके यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हो तो 90% 80% तुहाडे चांस ने कि जरूर वीज़ा मिलेगा और इंशाअल्लाह मिलेगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ छोटे मुल्कों के जाना तुहाडी ट्रैवल हिस्टरी बन जाती है और ट्रैवल हिस्टरी जी है अंबैसी में बहुत ज़्यादा अपील करती है और जी अंबैसी है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ देखती कि बंदा ट्रैवलर है और ये करता है। साढ़े बहुत ज़्यादा दोस्तों ने कई दोस्तों ने इंज किया है कि पहले छोटे मुल्कों के वीज़े लगवाए ने, सिंगापुर गए ने, दुबई गए ने, मलेशिया गए ने, कोरिया गए ने, उस तो बाद उन्होंने इंज किया है मोराको गए ने, तुर्की गए ने, आहिस्ता आहिस्ता आंदे आंदे और यूरोप के उन्होंने वीज़े अप्लाई किए, उन्होंने मिले ने और उन्होंने वीज़ा से वो बाहर आए ने। और साढ़े कुछ दोस्त ऐसे ने कि यानी सुनी सनाई गल हुंदी है ना कि यानी काफी लोग बाहर आए ने कहंदे ने कि असीं एजेंटां दे थ्रू आए हैं ते जिस तरह फिर यानी एक गल सुनी है अगर काम होया है किसी दा देखिया है ते काफी लोग एजेंटां दे पीछे पे ने, वो कहंदे ने असीं जो स्टेटमेंट बनानी सब कुछ करना है, एजेंट नूं पैसे दिओ सब कुछ वही करेगा, वीज़ा लग के आ जाएगा, असीं चल जावांगे बाहर। वो सही है सब तुहाडी गल बजाए असीं लोग ना असल विच एजेंटां कोल क्यों जाने आ? असीं चाहने कि शॉर्टकट लभना चाहने आ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ 10 ਲੱਖ ਵੱਧ ਲਾ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਲਾਲਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਟ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਗਿਆ 4 ਦਿਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ कि जी मैं तुहानू 4 महीने लाँगा 6 महीने लाँगा। जो एजेंट नाल तुसीं गल करोगे तो तुहानू हमेशा सब नाल पहले कहेगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते महीना 1.5 2 और कभी भी वो जिहड़ा टाइम दिता होएगा 1.5 2 महीना नहीं करेगा। तैयब साहब एजेंट फसान लई तुहानू अपने चंगल च फसान लई पहले छोटा टाइम देणगे, उस तो बाद तुहानू टाइम खिचदे वो कई महीने लगा देणगे, तुहाडा टाइम ज़ाया करनगे। और पहले तो टाइम की गल कर रहे हैं, पहले जो तुहाडे कोल पासपोर्ट कुछ पैसे फड़ लैणगे, कहणगे जी 6 महीने 6 हफ्ते सॉरी 4 हफ्ते लगणगे, फिर 6 हफ्ते लगणगे, फिर वो कहणगे जी वो काम हो रहा, फाइल अंबैसडर नहीं आ रहा, यह हो गया। मुख्तलिफ तुहानू ना मुख्तलिफ किस्म दी कहानियां सुनाणगे। मैं कहानियां सुनाण लगा जी जिहड़ियां एजेंट सुणांदे ने ते मैं कहना 2 दिन लग जाणगे या कई दिन लग जाणगे। कहणगे जी वो एजेंट नस गया, इंज हो गया, अगला बंदा नस गया, अंबैसी नहीं खोल रही, अंबैसी छुट्टियां चल रही ने, कोई सफीर मर गया, कोई जिंदा हो गया, कोई इंज हो गया। मुख्तलिफ तरीके के बहाने करके तुहानू टाइम खिचते रहणगे, नाले थोड़े थोड़े तुहाडे कोल पैसे खिचते रहणगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कहांगा जो एजेंट केस फड़दा ना तैयब साहब, सब नाल पहले तुहानू सब नाल पहले कहेगा 5 लाख या 10 लाख दिओ। अगर तुहाडी 40 लाख च बाहर यूरोप की गल होई है या 35 विच
ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਫਾਈਲ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਦਿਓ, 10 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ 40 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਹੈ, 5 ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੂ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ID ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਮੇਨ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੋਸਤ ਮੇਨ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ? ਜਿੰਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਧੁੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ 500 ਬੰਦਾ ਖਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਏਜੰਟ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਬ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਬ ਏਜੰਟ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਏਜੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਆਏਗਾ, ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਲਵਾ ਲਓ, ਖਲਵਾ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੇਵ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕਢਵਾ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਪਾਰਟਨਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਠਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਤੇ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੌਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਢਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਗਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਸਾ ਰਖਾ ਕੇ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਜੰਟ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ 10 ਲੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਟਾਈਮ ਪੈਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮੇਨ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟੋਕਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ 5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਲੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਦੇ ਕੇ 5 ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ 15 ਦੇ ਕੇ ਫਸਿਆ, ਕੋਈ 20 ਦੇ ਕੇ ਫਸਿਆ, ਕੋਈ ਟੋਟਲ ਦੇ ਕੇ ਫਸਿਆ। ਔਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਇੱਧਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰਤੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰੁਲਣ ਡਿਆ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕਬਾਹਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲਾ ਏਜੰਟ ਬੇਰਹਿਮ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਰੋਲਦੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਔਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੱਥਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵਾਕਤ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਅਸਾਈਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਈਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਅਸਾਈਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਰਮਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਪੇਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਬਣਵਾਓ, ਆਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਪੂਰੀ 40-45 ਲੱਖ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ 40 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ 40 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 45 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 50 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਅਗਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਆ ਇਟਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਟਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਟਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਟਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਉਹ ਦੋਸਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਸੀ ਤੇ 20-25 ਲੜਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-25 ਲੜਕੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਜੰਟ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਝੂਠੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਬੰਦਾ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬੁਕਿੰਗ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਖਾਇਓ। ਉਹ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਪੋਰਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਈਲਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਪੋਰਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਭ ਦੋ ਹੀ ਹੱਲ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਮਨੀ ਦਾ ਰੱਖੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਣ।
ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਬਣਵਾਏ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਬਣਵਾਓ ਅੱਛੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਹ 30 35,000 40,000 50,000 ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਈਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਯਾਨੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇਗੀ, ਵੀਲੌਗ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਨੌਣੇ ਔਰ ਗਲਤ ਧੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਖੁਦਾਰਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਾ ਆਓ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ, ਲੱਖ ਤੋਂ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ, 3 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ, 7 ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ 10 ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ 5 ਲੱਖ 'ਚ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਲ ਯਾਰ 5 ਲੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਏਜੰਟ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਜੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਫਾਈਲ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋ ਬਚੋ ਔਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਈ ਵਗੈਰਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤਰਦੇ ਜਦੋਂ ਏਜੰਟ ਦੋਸਤ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਦਾ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਵੱਜ ਗਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਵੱਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਕ ਵੱਜੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕੁਛ ਅੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਏਜੰਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ FIA ਦੇ ਆਫਿਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ PI ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ FIA ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਵਾਹਵਾ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੈ ਇੰਚ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਏਜੰਟ ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਏਜੰਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ੁਲਮ 'ਚ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਕਿ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ। ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਵਾਏ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਟਾਇਆ ਵੀ, ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਵੱਜ ਗਈ। ਔਰ ਏਜੰਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਖੁਦਾਰਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਸਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਰਖਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਉਹ ਅਪਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਕਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਵੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ, ਸੌਰੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮਸਲ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਆਇਆ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਬਈ ਆਇਆ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰੈੱਡ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਉਡਾਇਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਪੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਾਪੀ ਫੜੀ ਗਈ 2 ਨੰਬਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੋਲੀ ਦੁਬਈ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਏਜੰਟ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਬਲੀ ਚੜ ਜਾਏਗੀ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖੁਆਰ ਹੋਣਗੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 200 ਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਵੱਜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਬਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੋਲੀਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ इस्तेमाल करो और अपना देख चाल के तुसी जड़ा ना जी अपने काम करो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।